Yeah, yesterday I asked you to install IDLE and Anaconda. Anyone downloaded and tried, or you didn't got time to download or try to check, or you don't have a personal laptop? Anyone check? No one? Okay. Check Yeah, చేశాను no సార్. issue. At least today I try to download. I already said like python.org. Okay, this is one website. You can download Python latest version from here. Only Python and IDLE version will come. Simply click on this link. Okay, simply click on this link and you able to download that particular file. Okay, so now I already day before yesterday downloaded, so still downloaded, so it's maybe showing one. So here click on this add path. Okay, add a python.exe to path. So what will happen whenever you are installing Python, what will happen? uh, it will goes into environment variables. Okay, there is a environment variables available for every system, mostly like a Windows machines. So in the environment variables, every time whenever you are clicking your executable file, okay, or I will show you, just give me a minute. Okay, where is my computer? Okay, directly type for environment variable. If yours is a latest machine, you can able to see the environment variables. Okay, or if not, then the computer, there will be icon called my computer. For that, if you are giving right click and checking for properties or like drivers, then you will again comes to this window only. So here if you see environment variable button is there, and inside that button what and all softwares you installed, that will show here. Okay, I installed Hadoop, I installed Spark. Okay, and these all are there. Even sometime it will not show fully what and all there, but here also you can check what and all you installed. I installed Nvidia GPU drivers, AMD drivers, Windows related drivers, all it will show. Okay, so you can edit this also. Okay, you can edit this also, like a Python you need to edit. Okay, if not came, okay, if not came, you need to edit like this. Okay, so but I know like you not require this. If you are putting simply like a add to path, that option itself enough, that will automatically comes here and sits here. Okay, you need not to what give any options here, but I am saying if someone is missing and they are unable to execute the Python, then definitely they need to come here and check. Then only we will come to know whether that module is installed or still it is not there. How it is happening, we will come to know. But click on this option, that much is enough for you. Okay, don't go for behind that, that much is enough. Okay, anyway, after clicking on this, you can click on next, so that it will download, and you can able to see the IDLE. Okay, IDLE in your machine. Okay, so you can able to see IDLE in your machine. So once after opening IDLE, you can able to see window like this. Okay, there may be any changes, I don't know. Mine is like a 3.7.4. The latest one is 3.12, I think. So what and all changes they made, maybe that and all will reflect for you. Maybe any changes in the IDLE GUI also, that changes will also reflect. Try to install newest version only. Anyway, you are not going to do any bigger project on this session. So for it's a stable version only, the latest version, so you can use that. We will try, if anything bugs are coming or any issues are coming, we can rectify that, or we can resolve that. Okay, don't worry about that. So present, going back, and one more thing, try to install Anaconda as well. Okay, simply go to Anaconda website. Yesterday I shown you, but still I am showing, like go to Anaconda website, anaconda.com. So inside that there will be download option. Simply free download, here if you can see free download option is there.
After clicking free download, you will redirect it to same page only. So give your email id and tick mark here and click on submit, so that uh, the download link will appears to your Gmail account, so that you can download and you can click on next like that. So automatically it will install. You need not to worry about anything. It will also install automatically. But still I am suggesting you, please put me in the like WhatsApp or Skype also fine. Okay, so that I will connect with you separately and I will install. Okay, if you are facing issues or you are unable to install, or after installing also you are unable to run code means, then definitely we need to check. Okay, so here I am giving two IDs. Okay, one is ideally and one is like a Anaconda. Okay, you need not to write Anaconda. Anaconda is a distribution. Okay, Anaconda is a distribution. You need to write a Spider and a Jupyter notebook in your resume. Okay, so these three you will get in your resume once after this session. Okay, now going back to our yesterday's session. So how many you are getting? One is ideally, one is Jupyter Notebook, one is the Spider, and the next one is the Google Colab. Okay, how to use this? By seeing itself you will understand. Okay, if you are not understanding, don't worry, the special session will be there also. If you are not understanding, don't worry about that. But present, see about this one. So what is the Google Colab? Simply you need to create one Gmail account, okay, or Google account, whatever you can call. So Google account you need to call, you need to create. Then after you need to click on a collab. Okay, you need to search for collab also, it will be fine. So once after searching collab, you can redirect it to this page. Initially you will see only welcome to collab page will be there, but you need to click on your Google Drive. Okay, you need to click on your Google Drive. Then after you can able to see all the files. Okay, but in your case there will be one file only, that is also like a simple file. Okay, sample file will be available, don't go with that. Simply click on a new notebook. Okay, simply click on new notebook. This and all you will see later also. When I want, I will create new notebook. Simply after clicking on this new notebook, you will see, you will see this kind of UI layout or UX or UI, what and all you can call. Okay, so here you can give the name. So by default it will come as a untitled one. So I given introduction Python. Okay, so that I can understand very easily. If suppose I am keeping untitled for 10 copies, which is what and what is there inside each notebook, I can't understand. And this is called a notebook. Okay, this is called notebook. Why notebook? You can write what and all information you want, or headings. If you want to write, you can write the headings also. So see, whenever you move your mouse to middle of the screen, మీ screen కి మధ్యలోకి మీరు mouse cursor move చేసినట్లయితే, you can able to see the two options. One is code and one is the text. First click on text. Okay, first click on text. After clicking text, you can able to see this one. So if you want to add images, you can add images. If you want to give a links, you can give a links. Or if you want to give a font as a bold characters, yes. Italic, yes. Okay, or if you want to font as a bigger, smaller, anything you can do with this one. And whenever you want to give a what 1 2 3 ordering, yes, you can give 1 2 3 ordering, or bullet points you can give. So similarly, like if you anyone knows about HTML, this is equal to that only. So here I am writing. Okay, this is okay, not even I will write Python introduction only. I am writing Python introduction. Okay, Python introduction. Yeah, so see how it came. So it came in a little bigger font. Okay, whenever you are going for code,
Okay, whenever you are going for code will show in this format. You can able to click on this one so that the code will run. So before doing this, okay, you need to connect with the server. Okay, you need to connect with the server. It will not take much time. It will take very less time. Even within 1 minute you can able to see your cluster turned on. So I clicked on connect button. So once it will show data option, okay, or something like a RAM and ROM if it is showing. Okay, see, this is RAM and this is ROM, or indirectly disk you can call it. So the performance of the RAM and the disk it will show. So initially given as a tick mark. So cluster is in a on state. So now, yesterday we discussed all this. So today we will start from our coding part. Okay, coding part. Don't worry, it's Python is a very easy coding also. So simply you need to know little English. Okay, if you know little English, that much is enough to understand Python coding. Okay, now as I already said, like a Python inside there is a lot of inbuilt libraries available. Inside inbuilt libraries there is a like a inbuilt function that is called a print statement. Okay, print statement or print function. So whenever you are seeing any okay any function, okay, how you will come to know is that function or is that something else. So whenever you are seeing something, okay, like this and with a parenthesis, okay, parenthesis and inside something, okay, arguments or quotes or something, okay, so that is called arguments. Okay, whenever you are writing inside a parenthesis, మీరు parenthesis లోపల ఏదైనా రాశారనుకోండి, వాటిని ఆర్గ్యుమెంట్స్ అని అంటారు. సో జనరల్గా సింటాక్స్ ఎలా ఉంటుంది అని అంటే డెఫ్, ఓకే, ఫంక్షన్ నేమ్, ఓకే, ఫంక్షన్ నేమ్ ఎనీ నేమ్ ఉండొచ్చు, ఫంక్షన్ నేమ్ దెన్ ఆఫ్టర్ యువర్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. సో ఇది మనము కాల్ చేసేటప్పుడు కనిపించదండి, ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ రాసేటప్పుడు మాత్రం ఇది కనిపిస్తుంది. ఎవ్రీ టైమ్ యూ కెన్ కాల్ లైక్ దిస్. సో ఇక్కడ ఈ ప్లేస్లో మనకి ఏముంది అని అంటే ప్రింట్ ఉంది. వీఆర్ హ్యావింగ్ అ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ హియర్. సో యాజ్ అ ప్రజెంట్ యూ రిమెంబర్ లైక్ ప్రింట్ అనేది ఒక ఫంక్షన్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి అంతే. Just a minute. Yeah, print is a function. సో ఏదైతే పెరంథసిస్ నాకు కనిపిస్తున్నాయో అది ఫంక్షన్ అని మీరు ఇప్పుడైతే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఇలా ఉండి దాని పక్కన పెరంథసిస్ ఉంటే దాన్ని ఫంక్షన్ అని అంటాము. అలాంటి ఫంక్షన్లలో ప్రింట్ ఒకటండి. ఓకే, మీకు మంచి డీటెయిల్స్ అవసరం లేదు. ఇప్పుడు డెఫ్ అంటే ఏంటి, ఇదంతా ఏంటి, మీరు సింపుల్ గుర్తుపెట్టుకోండి. పైథాన్ అనేది ఒక ఫంక్షన్. ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి, ఇదంతా మీకు అవసరం లేదు ఇప్పుడు. సో ప్రింట్ అనేది ఒక ఫంక్షన్. ఆ ఫంక్షన్ లోపల డబుల్ కోట్స్లో కానీ సింగిల్ కోట్స్లో కానీ ఏదైతే రాస్తామో అది అవుట్పుట్లో డిస్ప్లే అవుతుంది. ఓకే, క్లియర్ అండి ఇక్కడ వరకు. ప్రింట్ అనేది ఒక ఫంక్షన్, పెరాన్సిస్తో ఓపెన్ క్లోజ్ ఉంటుంది. సో లోపల ఏదైనా సింగిల్ కోట్స్లో కానీ డబుల్ కోట్స్లో కానీ రాస్తే అది అవుట్పుట్లో ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, సరే ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. నేను ఇప్పుడు ఆల్రెడీ నా క్లస్టర్ని ఆన్ చేశానండి. సో ఐ రోట్ ప్రింట్ in double quotes. Okay, if anyone not able to see font or if the filling font size is very small, please let me know guys, so that I will increase the font. Okay, so this is play button, okay, or execute button. Okay, run button, execute button, play button, మీరు ఏదన్నా ప్రాబ్లం లేదండి, మీకు అర్థం కావాలంతే. ఓకే, జనరల్లీ we will call it as a run button. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే మీరు కోడ్ రాశారో, ఓకే, కోడ్ రాసి ప్రింట్ చేశారో ఇట్ విల్ గోస్ అండ్ ఇట్ విల్ గివ్ ద అవుట్పుట్. నాకేమని వచ్చిందండి, హలో వరల్డ్ అనే అవుట్పుట్ వచ్చింది. ఓకే, సో ఐఎమ్ చేంజింగ్ యువర్ బ్యాచ్ నెంబర్ ఇస్ Python 13. ఓకే, Python batch 13. సో వాట్ ఎవర్ యూ రైట్ ఇన్ this one, okay, print statement, that will display. Okay, so I said either single quotes, either double quotes. ఒకసారి సింగిల్ quotes లో ట్రై చేద్దాం. ఓకే, సింగిల్ quotes. దిస్ ఈజ్ మహేష్ బాబు ఫ్యాన్. ఉన్నారండి ఎవరన్నా మహేష్ బాబు ఫ్యాన్? ఓకే, సరే, ఏం చెప్పలేదంటే ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్. సైలెంట్ ఏనా? స్టేట్ బాలయ్య ఫ్యాన్స్ ఉన్నట్టున్నారు అందరు. బాలయ్య ఫ్యాన్స్, బాలయ్య ఫ్యాన్స్. ఓకే, సో ఇంతకుముందు ఎలా రాశానండి, ఇంతకుముందు డబుల్ కోట్స్ లో రాశాను. ఓకే, నౌ దిస్ టైమ్ ఐ రోట్ ఇన్ సింగిల్ కోట్స్. ఐ విల్ చెక్.
So why it is like this? Okay, why it is like this? So ఒక సింపుల్ కాన్సెప్ట్ అండి, like in Python. Okay, in Python స్ట్రింగ్స్ అని ఉంటాయి. ఓకే, స్ట్రింగ్స్ రిమెంబర్ యాజ్ అ నార్మల్. సో స్ట్రింగ్ అంటే ఒక పేరు అని గుర్తుపెట్టుకోండి. సో మీ పేరు అని గుర్తుపెట్టుకున్న నో ఇష్యూ. సో పేరుకి ఐదర్ సింగిల్ కోట్ ఇచ్చిన, డబుల్ కోట్ ఇచ్చిన, ఓకే, పైథాన్ లో సేమ్ అండి, బోత్ ఆర్ సేమ్. బాలయ్య ఫ్యాన్స్ కదా, బోత్ ఆర్ సేమ్. ఓకే, చూడ్డానికి డిఫరెంట్ ఉన్నప్పటికీ బోత్ ఆర్ సేమ్. ఓకే, బాలకృష్ణ డైలాగ్ బోత్ ఆర్ నాట్ సేమ్ అండి, ఇక్కడ కొంచెం రివర్స్. ఓకే, డబుల్ కోట్స్ ఉన్నా, సింగిల్ కోట్స్ ఉన్నా. సో ఇక్కడ ఏంటి, బోత్ ఆర్ సేమ్. సో చూడండి, నేను హలో వరల్డ్ కి కానీ పైథాన్ బ్యాచ్ 13 కానీ డబుల్ కోట్స్ ఇచ్చాను, ఐ గాట్ అవుట్పుట్. ఓకే, నెక్స్ట్ దిస్ ఇస్ బాలయ్య ఫ్యాన్స్. ఓకే, సో స్టిల్ ఐ గాట్ అవుట్పుట్. So this is a string concept. Anyway, strings is a separate big concept is there. Don't worry about that. We will go with that. But still, ఇక్కడ వరకు ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ఏం లేదన్నా. So next, if suppose I want to write a 2-3 strings. Okay, 2-3 strings. Sir, మేము కొంతమంది మహేష్ బాబు ఫ్యాన్స్ ఉన్నాం, కొంతమంది చిరంజీవి ఫ్యాన్స్ ఉన్నాము, చిరంజీవి మూవీస్ తీయకపోయినా ఆయనకే ఫ్యాన్స్ ఉన్నాము, పవన్ కళ్యాణ్ రాజకీయాలలో ఉన్నాడు, ఆయన కూడా ఫ్యాన్స్ ఉన్నాము. ఈ మధ్య నేను ఒక మంచి పేరు వింటున్నా. ఓకే, మీరే ఉండాలి ఇంకా ఫ్యాన్స్ అయితే. వైఎస్ జగన్ ఫ్యాన్స్. ఓకే, మా ఆఫీస్ లో చాలా మంది ఉన్నారండి వైఎస్ జగన్ ఫ్యాన్స్. వద్దులే, ఎవడొకడో ఇద్దరు ఉన్నట్టున్నారు. ఎస్. సో ఇక్కడ చూడండి, సో చిరంజీవికి సింగిల్ కోట్. ఓకే, ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయిందండి, స్టార్టింగ్ లో స్టార్ట్ అయింది. నేమ్స్ అన్ని ఎలా రాశానండి, నేమ్స్ అన్ని కామా సపరేటెడ్ తో రాశాను. ఓకే, కామా సపరేటెడ్ తో రాశాను. నౌ ఓన్లీ నేను ఎలా తీసుకుంటున్నాను చూడండి. సో మధ్యలో ఎక్కడ కోట్స్ లేవు, అంతా ఒకటే నేమ్ లాగా తీసుకుంటున్నా, బట్ కామా రాశాను. ఓకే, ఐ రోట్ ద కామా ఇన్ బిట్వీన్ ద నేమ్స్. ఓకే, పైథాన్ డోంట్ నో. ఓకే, పైథాన్ డోంట్ నో దీస్ ఆర్ సపరేట్ నేమ్స్. ఓకే, పైథాన్కి తెలియదండి, పైథాన్ ఈజ్ అ ఇంటెలిజెంట్ లాంగ్వేజ్, బట్ నాట్ దిస్ మచ్. ఇఫ్ యు ఆర్ గివింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ఎ సింగిల్ కోట్స్ అండ్ యు ఆర్ సీయింగ్ దోస్ ఆర్ 4 నేమ్స్. ఓకే, పైథాన్కి అలా ఏం తెలియదండి. ఓకే, మీరు ఒకవేళ 4-5 నేమ్స్ 10 నేమ్స్ అన్ని సింగిల్ కోట్స్ లో ఇచ్చి ఒక 10 పేర్లు ఉన్నాయి నువ్వే సపరేట్ చేసుకుంటే పైథాన్ అంత ఇంటెలిజెంట్ కాదు. ఓకే, పైథాన్ ఇస్ ఇంటెలిజెంట్ లాంగ్వేజ్, బట్ యూ నీడ్ టు గివ్ పైథాన్ స్టైల్. ఓకే, నాట్ యువర్ వే. సో ఇక్కడ ఇది చూడండి, ఇక్కడ ఫస్ట్ చూడండి, ఫస్ట్ దానికి అవుట్పుట్ వచ్చింది చిరంజీవి, పవన్ కళ్యాణ్, మహేష్ బాబు, జగన్ అని వచ్చింది. ఓకే, నెక్స్ట్ కింద డబుల్ కోట్స్ లో ఒక్కొక్క పేరును రాశానండి. ఓకే, లైక్ చిరంజీవి ఇన్ డబుల్ కోట్స్, పవన్ కళ్యాణ్ ఇన్ డబుల్ కోట్స్ అండ్ మహేష్ బాబు ఇన్ డబుల్ కోట్స్. ఓకే, దీస్ 3 ఆర్ డిఫరెంట్ థింగ్స్. ఓకే, బట్ మీరు ఇక్కడ అవుట్పుట్ ను అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఓకే, అవుట్పుట్ ను అబ్జర్వ్ చేస్తే మధ్యలో కామా రాలేదండి, ఇక్కడ మాత్రం కామా వచ్చింది. ఎందుకు? దీస్ ఆర్ ద లైక్ ఓన్లీ వన్ స్ట్రింగ్. ఓకే, ఇది మొత్తం ఎంత అండి, ఇది మొత్తం కలిపి ఒకటే స్ట్రింగ్ అనమాట. సో మీరు ఎంత పెద్దగైనా రాయండి సింగిల్ కోట్స్ లో, ఇట్ విల్ కన్సిడర్ యాజ్ అ వన్ నేమ్ ఓన్లీ. ఓకే, అండ్ ఎప్పుడైతే డబుల్ కోట్స్ కానీ, సార్ నాకు అలా కాదు నేను సింగిల్ కోట్స్ తోనే రాసుకుంటాను నాకు కొంచెం ఇది ఉంది అని అంటే, ఎస్ అండి, నో ప్రాబ్లం, ఎవరి పిచ్చి వారికి ఆనందం. సో యూ కెన్ రైట్ ఇన్ అ సింగిల్ కోట్స్ ఆల్సో. సార్ ఎస్, అంటే సింగిల్ కోట్లో రాసిన అవుట్పుట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది సార్, డబుల్ కోట్ రాసిన సేమ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది, కానీ ఎక్కువ రియల్ టైంలో సింగిల్ కోట్కి ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారా సార్? it's depend upon a company, it's depend upon a person, it's depend upon a coding style. సో ఇలా అని చెప్పలేమండి, లైక్ డబుల్ కోట్సే వాడతారా సింగిల్ కోట్సే వాడతారా అనే దానికైతే యాక్చువల్లీ కరెక్ట్గా పైథాన్లో అయితే ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్ మీకు దొరకదు, బట్ ఇట్స్ డిపెండ్ అపాన్ ద కంపెనీ విల్ ఫాలో ద వన్ స్టాండర్డ్. బట్ ఇన్ పైథాన్, ఓకే, ఇన్ పైథాన్ సపోజ్ లైక్ ఐ విల్ రైట్ వన్ స్టేట్మెంట్. సో print Rama Rajamouli. Okay, Rama Rajamouli. Okay, Rama Rajamouli's
Okay, what we can write? Headset sold for 10 lakhs. Okay, సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు డబుల్ కోట్స్ ఇవ్వాలి. ఓకే, మై రిక్వైర్మెంట్ ఇస్ డబుల్ కోట్స్. వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఓకే, నేను దీన్ని కంపైల్ చేస్తున్నాను. ఓకే, రామారాజమౌళి తెలియకపోతే ప్రాబ్లం ఏం లేదండి, వాళ్ళు మా చుట్టాలు అవుతారు. సో ఎనీవే, దట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఇష్యూ. సో ఇక్కడ చూడండి, నేను రామారాజమౌళి అపోస్ట్రఫీ ఎస్ పెట్టాలి. ఓకే, అపోస్ట్రఫీ ఎస్ పెట్టాలి, అక్కడ నేను డబుల్ కోట్స్ వాడా. బట్ యాజ్ పైథాన్ నోస్, పైథాన్కి ఏం తెలుసు అండి, పైథాన్కి ఏదైతే డబుల్ కోట్స్లో రాస్తామో దట్ ఈస్ స్ట్రింగ్ అని తెలుసు. బట్ ఈ స్ట్రింగ్ అన్నది ఎండ్ కావట్లేదు. ఓకే, ఈ స్ట్రింగ్ అన్నది ఎండ్ కావట్లేదు, ఇక్కడ స్టార్టింగ్లో ఇంకేం రాలేదు. సరే, అలా కాదు, నేను ఇక్కడ లాస్ట్లో కోట్స్ తీసేస్తున్నా. ఓకే, లాస్ట్లో కోట్స్ తీసేస్తున్నా. పైథాన్ విల్ నాట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ దిస్. ఓకే, ఇదేంటి అన్నది దానికి అర్థం కాదు. సో అందుకోసమని ఇలాంటి సినారియోస్ వచ్చినప్పుడు, ఓకే, ఇలాంటి సినారియోస్ వచ్చినప్పుడు యూ నీడ్ టు చేంజ్ ద వే. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ సింగిల్ కోట్స్ రాయాల్సి వస్తుంది. సో నౌ ఐ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్, సీ ద అవుట్పుట్. సో వచ్చిందండి, రామారాజమౌళిస్ హెడ్సెట్ సోల్డ్ ఫర్ 10 lakhs. So it's depend upon the situation, or it's depend upon the string. Okay, and it's depend upon the person. ఎలా రాయాలి అనుకుంటే అలా రాయొచ్చండి. పైథాన్ గివెన్ కంఫర్టబుల్. సో మీకు ఇలా రాయబుద్ది అయితే ఇలానే రాయండి, అలా రాయబుద్ది అయితే అలానే రాయండి. సో దిస్ వాట్ ద థింగ్. గాట్ ఇట్? Okay. సో యాజ్ ఐ ఇనిషియల్లీ సెడ్, ఎవ్రీ పైథాన్ ఐడిఈ, ఓకే, ప్రతి పైథాన్ ఐడిని ఎలాగా వాడుకోవచ్చు అండి, క్యాల్కులేటర్ లాగా వాడుకోవచ్చు. సార్ నాకు నా దాంట్లో క్యాల్కులేటర్ యాప్ ఎక్కడుందో కనిపించట్లేదు అంటే, ఎస్, ఓపెన్ ఎనీ పైథాన్ ఐడిఈ, వర్క్ ఇట్ యాజ్ లైక్ క్యాల్కులేటర్. ఓకే, ఏదైనా క్యాల్కులేటర్ లాగా వర్క్ అవుతుందండి. సో ఇక్కడ చూడండి, నేను 10 వచ్చింది నాకు. ఇంకా క్యాల్కులేటర్ కంటే ఇది చాలా బెటర్ అండి. మీరు ఎంత పెద్ద కోడ్ రాసినా, ఐ మీన్ ఎంత పెద్దగా టైప్ చేసినా ఇట్ విల్ టేక్ ఇట్. సో క్యాల్కులేటర్లో ఒక లిమిట్ ఉంటుంది. మీరు ఐ థింక్ 10-15 క్యారెక్టర్స్ ఇంటూ 10-15 క్యారెక్టర్స్ కొట్టారనుకోండి, ఇట్ విల్ నాట్ షో అవుట్పుట్. మీరు 15 క్యారెక్టర్స్ ఇంటూ 15 క్యారెక్టర్స్ మల్టిప్లై చేసి చూడండి, క్యాల్కులేటర్ విల్ నాట్ షో అవుట్పుట్, బట్ హియర్ ఇట్ విల్ షో. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, 100 + 200 + 300 + 40 + 50. ఓకే, ఎంత అండి అవుట్పుట్? కింద ఉంది కదా, అమ్మ చూసైనా చెప్తారు. నో, ఐ విల్ క్లియర్ అవుట్పుట్స్. ఓకే, నో, ఇప్పుడు చెప్పండి అవుట్పుట్. 100 + 200 + 30 + 40 + 50. 420 బ్రో. వావ్, గుడ్. సో దీనికి ఒక 86 యాడ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, ప్లస్ 86. నౌ టెల్ మీ ద ఆన్సర్. 506 బ్రో. ఓకే, గుడ్. సో ఇక్కడ చూడండి, సో if we are giving any numbers, okay, any numbers, this is called addition. Okay, python లో దీన్ని ఏమంటామండి, అడిషన్ అని అంటాం. బయట కూడా ఇది జనరల్ మ్యాథమెటిక్స్ ప్రకారం కూడా ఇది ఏంటండి, అడిషన్. సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ రైటింగ్ ప్లస్ ఆపరేటర్, ఓకే, ప్లస్ సింబల్, మీ పరంగా చెప్పాలి అంటే ప్లస్ సింబల్ ఎప్పుడైతే నెంబర్స్ మధ్యలో రాస్తారో, ఓకే, దాన్ని పైథాన్ ఏమని కన్సిడర్ చేసుకుంటుందండి, ఇట్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఇంటీజర్స్. వాట్ ఈస్ దిస్ ఇంటీజర్స్ we will discuss, but still, yeah, 506. సో ఇక్కడ చూడండి, అన్ని నెంబర్స్ మధ్యలో నేను ప్లస్ ప్లస్ సింబల్ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళాను. సో ఫస్ట్ నెంబర్కి అవసరం లేదండి, యూ నో ద మ్యాథ్స్ రూల్స్, రైట్? సో యూ కెన్ యాడ్ లైక్ దిస్ ఎనీ బిగ్గర్ నెంబర్స్. ఓకే, నాట్ ఓన్లీ దిస్. అదే ఒకవేళ, ఓకే, అదే ఒకవేళ సి లాంగ్వేజ్లో అయితే, సి లాంగ్వేజ్లో మీరు ఇలాంటి సింపుల్ అడిషన్ కోడ్ రాయాలి అంటే యూ కాంట్ రైట్ ఇట్. ఓకే, వై? బికాస్ sorry, in C language you need to import first of all your library. Okay, mostly or standard library is the hash include stdio.h. okay, what is that? Hash include stdio.h void main. Okay, it's like a starting point. సో ఇంటి డోర్ ఎలాగో వైడ్ మెయిన్ అన్నది అలాగండి, డోర్ ఓపెన్ చేస్తే తప్ప మీరు ఇంట్లోకి ఎంటర్ కాలేరు కదా. సో ఇక్కడ కూడా వైడ్ మెయిన్ సిమిలర్లీ లైక్ దట్. ఓకే, వైడ్ మెయిన్. దెన్ ఆఫ్టర్ వాట్ ఈస్ ద డేటా టైప్? Okay, what is the data type? I am adding numbers. Okay, I am adding numbers, so I need like a 2 numbers. Okay,
that numbers data type in C is the integer. Okay, మనము యాజ్ మన జనరల్ టర్మ్ లో నెంబర్స్ అని అంటాము, ప్రోగ్రామింగ్ టర్మ్ లో వాటిని ఇంటీజర్స్ అని అంటారండి. యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. ఓకే, ప్రోగ్రామింగ్ టర్మినాలజీలో వాటిని ఏమంటారు, ఇంటీజర్స్ అని అంటారు. సో యూ నీడ్ నాట్ టు రైట్ అ ఫుల్ స్టేట్మెంట్, యూ కెన్ రైట్ అ సింపుల్ int. Okay, b is equal to 20. Okay, b is equal to 20. Semicolon is a mandatory. Okay, semicolon is a mandatory in C. If you are not writing, it will throw error. Okay, so now percentage d. Okay, one more percentage d. Okay, one more percentage d. I'm writing even one more percentage d. Okay, percentage d ఎందుకు ఇస్తారు అంటే ఇంటీజర్ అయితే పర్సంటేజ్ d ఇవ్వాలండి. ఓకే, int c into c is equal to 0. ఓకే, ఇనిషియల్ గా ఏమి ఇస్తున్నాను, 0 ఇస్తున్నాను. c is equal to a plus b. ఓకే, c is equal to a plus b. అసలు ఏం జరుగుతుంది మీకు అర్థం కాకపోతే డోంట్ వరీ, ఇట్స్ లైక్ సి లాంగ్వేజ్ లో ఇదే కోడ్ ని, ఓకే, ప్లస్ కోడ్ ని ఇంత రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో బట్ ఇక్కడ అంత అవసరం లేదు. సో నేను ఏం రాస్తాను, ఏ కామా బి కామా సి రాస్తాను. ఓకే, whenever you are writing like this, it will be compiled, but here it will not show output. Okay, here it will not show output. If you want, anyway I will give this PDF to you, you can get it. Okay, don't worry. Got it right guys? Anyone having any issue or anything, any suggestions? సో ఇంత కోడ్ రాయాలండి. ఒకవేళ మీరు నెంబర్ ఆఫ్ 2 నంబర్స్ అడిషన్ చేయాలి అంటే సి లాంగ్వేజ్ లో ఇదంతా 5 లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ రాయాలి. బట్ పైథాన్ లో అదేమవుతుందంటే డైరెక్ట్ గా మీకు అవుట్పుట్ వస్తుంది. పైథాన్ ఇస్ దట్ మచ్ ఇంటెలిజెంట్. ఓకే, పైథాన్ అన్నది అంత ఇంటెలిజెంట్ అండి, లైక్ ఇట్ విల్ యాడ్ ద నెంబర్స్. ఓకే, మీరు నెంబర్స్ ఇచ్చారంటే ఇట్ విల్ యాడ్ ఇట్ అండ్ ఇట్ విల్ గివ్ ఇట్. ఇట్ విల్ నాట్ త్రో ఎనీ ఎర్రర్స్. టిల్ హియర్ ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్స్ ఆర్ ఇట్స్ ఫైన్? ఓకే బ్రో. Yeah. Next, so if I want to add a bigger numbers, okay, bigger numbers, బాహుబలి numbers అనుకోండి. ఓకే, లైక్ ఇంత నెంబర్ ఇచ్చా, ఈ నెంబర్ ఇచ్చా, వెంకీ అవుట్పుట్ ఇంత ముందు ఫాస్ట్ గా చెప్పినావు కదా. అంత బ్రిలియంట్ కాదు బ్రో మరి. ఓకే, సో పైథాన్ ఇస్ దాట్ మచ్ బ్రిలియంట్ ఎనీవే. సో ఈ నెంబర్స్ ని, ఓకే, ఈ నెంబర్స్ ని మీరు సిలో డైరెక్ట్ ఇచ్చిన, మీరు డబుల్ ఇంటూ లాంగ్ ఇంటూ లాంగ్ లాంగ్ ఇంటూ లాంగ్ డబుల్ ఇంటూ ఇలాంటివన్నీ మీరు సింటాక్స్ గుర్తుపెట్టుకొని దానికి తగ్గట్టుగా పర్సంటేజ్ డి ప్లేస్ లో ఎల్డి కానీ ఎల్ఎల్డి కానీ ఇస్తేనే మీకు అవుట్పుట్ వస్తుందండి. బట్ పైథాన్ నాట్ రిక్వైర్డ్ దాట్. ఓకే, పైథాన్ నాట్ రిక్వైర్డ్ దాట్. సో ఇఫ్ యూ సీ దిస్ ఇస్ ద అవుట్పుట్. సో అండ్ హియర్ వై ఇట్ నాట్ షోన్ 3 లైన్స్ అవుట్పుట్? ఓకే, మనం 3 లైన్స్ అవుట్పుట్ రాసాము, బట్ వీ గాట్ ఓన్లీ 2 లైన్స్. ఓకే, ఎప్పుడైతే మీరు స్పెషల్ గా కొలాబ్ లో, ఓకే, కొలాబ్ అంటే ఏదైతే మీరు చూస్తున్నారు ఇప్పుడు UI, ఈ కొలాబ్ లో మీరు 3 లైన్స్ ఇలా డైరెక్ట్ గా అవుట్పుట్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ రాయకుండా రాస్తే ఎన్నైతే ప్రింట్ స్టేట్మెంట్స్ రాశారో అన్నిటికీ మాత్రమే అవుట్పుట్ వస్తుందండి. ప్రింట్ రాయని వాటికి మీకు అవుట్పుట్ రాదు. ఒకటే లైన్ రాసి ఆ ఒక లైన్ కంపైల్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ద అవుట్పుట్. సో హియర్ కామెంట్ అంటే ఏంటి అని అంటే పైథాన్ కంపైలర్ ఆ లైన్స్ ను చెక్ చేయదండి, ఆ లైన్స్ ని ఇగ్నోర్ చేస్తుంది. సో అదర్వైజ్ వాట్ ఐ విల్ డూ లైక్ దిస్, కంట్రోల్ ఎక్స్. కోడ్ రాస్తున్నప్పుడు కోడ్ అని క్లిక్ చేయాలి. ఎప్పుడైతే మీరు టెక్స్ట్ రాద్దాం అనుకున్నారో అప్పుడు టెక్స్ట్ అని క్లిక్ చేయాలి. సో ఐ గాట్ ద అవుట్పుట్. ఒకటే లైన్ ఉంది నాకు ఇక్కడ. సో ఒక లైన్ ఉన్నప్పుడు అవుట్పుట్ ఆరామ్స్ గా ప్రింట్ అవుతుందండి. ఇఫ్ సపోజ్ ఐఎమ్ హ్యావింగ్ 2 లైన్స్, ఓకే, నాకు 2 లైన్స్ ఉన్నాయి. సో ఇంకొక లైన్ లో నేను 1000 ప్లస్ 2000 అని రాస్తున్నా. ఓకే, 1000 ప్లస్ 2000 అని రాస్తున్నా. నౌ సీ ద అవుట్పుట్. ఏమొచ్చిందండి? 3000 మాత్రమే వచ్చింది, పైన దాని అవుట్పుట్ రాలేదు. సో వాట్ కొలాబ్ విల్ డూ, ఓకే, దిస్ ఈజ్ నాట్ అ డ్రాబ్యాక్, దేర్ IDE అవుట్పుట్ ఓన్లీ. ఓకే, వాళ్ళు ఐడిని అలాగే క్రియేట్ చేశారు, ఇక్కడ ఏం వాళ్ళ డ్రాబ్యాక్ లేదు. ఒకవేళ మీరు కంప్లైంట్ చేయాలి అనుకుంటే చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఎనీవే, సో మీరు ఇలాగా 2-3 లైన్స్ రాసినప్పుడు ఇట్ విల్ నాట్ షో అబోవ్ లైన్స్ అవుట్పుట్ ఇఫ్ అంటిల్ యూ విల్ నాట్ రైట్
ప్రింట్ స్టేట్మెంట్. మీరు ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ రాయనంత వరకు అవుట్పుట్ లాస్ట్ లైన్దే చూపిస్తుందండి. ఓకే, సో బీ కాషియస్ ఆర్ బీ కేర్ఫుల్ వెన్ యూ ఆర్ రైటింగ్ మల్టిపుల్ లైన్స్ ఆఫ్ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ అ కొలర్. సో ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ రాయకుండా నేను అవుట్పుట్ రాద్దామని అనుకున్నప్పుడు మీరు కొంచెం కాషియస్గా ఉంటే తప్ప అవుట్పుట్ చూపెట్టదండి. గెటింగ్ రైట్ గైస్? నెక్స్ట్, సో I am writing two print statements. Okay, before that నేను ఏం చెప్పానండి, ఎంత పెద్ద అవుట్పుట్, ఎంత పెద్ద నెంబర్స్ ఇచ్చినా, బౌవల్ లాంటి నెంబర్స్ ఇచ్చినా ఇట్ విల్ బి గివ్ అస్ అవుట్పుట్. ఓకే సార్, నేను ఇంకొక 5 zeros ఎంటర్ చేస్తాను. ఓకే, ఇంకో 10 zeros ఎంటర్ చేస్తాను, 20 zeros ఎంటర్ చేస్తాను. ఓకే, సో ఎస్, it will not throw any error, it will give output. Yeah, got it right? So why Python is giving this much bigger number output? Okay, Python having a capability. Python ki inta capability undandi, meer enta pedda number ani ivvandi, they will do the calculation. Okay, need not to worry. So inta number ni emantaru, enta vastundi. Okay, don't start for ones, tens, thousands ila em start cheyakandi. Those are not a readable format. Okay, I given simply zeros. Okay, నేను సింపుల్ గా జీరోస్ ఇచ్చాను, యూ డోంట్ క్యాల్కులేట్ ఇట్. సో నెక్స్ట్, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రీజన్, ఓకే, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రీజన్ నాసా ఈజ్ ఆల్సో యూజింగ్ పైథాన్. ఓకే, నాసా ఏం చేస్తుందండి, నాసా రాకెట్ లాంచెస్ చేస్తుంది. ఒకవేళ తెలిసి ఉంటే ఇట్స్ ఫైన్, తెలియకపోయినా నో ఇష్యూ. ఈవెన్ ఇస్రో ఆల్సో యూజింగ్ పైథాన్, ఇస్రో కూడా పైథాన్ వాడుతుందండి. సో సైంటిఫిక్ క్యాల్కులేషన్ పర్పస్ యూ కెన్ యూజ్ అ పైథాన్. ఎంత పెద్ద నెంబర్స్నైనా హ్యాండిల్ చేయొచ్చండి. ఓకే, ఎన్ని కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్ ఉంది, ఎంత వస్తుంది, ఈ పవర్స్. సో ఈవెన్ సి లాంగ్వేజ్ ఆల్సో హ్యాండిల్స్, జావా లాంగ్వేజ్ ఆల్సో హ్యాండిల్స్, బట్ పైథాన్ హ్యాండిల్స్ ఇన్ అ వెరీ ఈజీ వే. ఓకే, పైథాన్ హ్యాండిల్స్ ఇన్ వెరీ ఈజీ వే. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ రీజన్ యూ ఆర్ గెటింగ్ అ అవుట్పుట్ వెరీ ఈజీ. గెటింగ్ రైట్? బ్రో. ఒకవేళ మీరు దీని డేటా టైప్ చూడాలి అని అనుకున్నారు. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చెక్ ద డేటా టైప్, సార్ మీరు ఇంటీజర్ అని అంటున్నారు కదా, నాకు కొంచెం సి వచ్చు, సిలో అయితే లాంగ్ ఉంటుంది, లాంగ్ డబుల్ ఉంటుంది, లాంగ్ డబుల్ ఉంటుంది, సైన్ ఇంట్ ఉంటుంది, అన్ సైన్ ఇంట్ ఉంటుంది, ఇలాంటివి మీకు ఏమైనా అనిపిస్తే, ఓకే, ఇలాంటివి మీకు ఏమైనా అనిపిస్తే ఎస్, యూ కెన్ చెక్ ఫర్ ద డేటా టైప్. సో వాట్ ఈస్ ద డేటా టైప్? ఇట్స్ అ ఇంటీజర్ ఓన్లీ. ఇంటీజర్ అంటే మీరు ఈజీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇట్స్ లైక్ అ నంబర్స్. ఓకే, ఎంత పెద్ద నెంబర్ నైనా ఇక్కడ ఏమంటామండి, ఇట్ విల్ బి లైక్ ఇంటీజర్స్ ఓన్లీ. సో హౌ టు చెక్ ద టైప్? ఓకే, దాని టైప్ అనేది నాకు ఎలా తెలుస్తుంది? దెర్ ఇస్ ద ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షన్. ఓకే, దెర్ ఇస్ ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షన్ కాల్డ్ టైప్. బై యూజింగ్ టైప్ ఫంక్షన్, it's fine. Yeah, by using a type function you can get the data type of the variable given. ఓకే, ఏదైతే వేరియబుల్ ఇస్తున్నారో ఆ వేరియబుల్ ది ఇది ఎంతండి, ఇది కూడా ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షన్. ప్రింట్ అనేది ఎలా ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షన్, టైప్ అనేది కూడా ఇన్బిల్ట్ ఫంక్షన్ అండి. సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ టైపింగ్ టైప్ ఆఫ్ that, then you will get the type. Sir, what is the class? సో ఇది ఇప్పుడు ఏం అడగకండి, ఇట్స్ లైక్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ పైథాన్ కాల్డ్ ఆబ్జెక్ట్. ఇంత గుర్తుపెట్టుకోండి, పైథాన్లో ప్రతి ఒక్కటి ఆబ్జెక్ట్ అండి, అంటే ఇండైరెక్ట్గా ప్రతి ఒక్కటి ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, సో ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ హ్యావింగ్ ద డేటా. ఓకే, ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ లోపల ఏముంటుందండి, డేటా ఉంటుంది. ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్ హ్యావింగ్ అ అడ్రస్. ఓకే, అడ్రస్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్, ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్ హ్యావింగ్ అ వేరియబుల్. ఓకే, సో మాకు అర్థం కావట్లేదు సార్ అని అంటే సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ అండి. దిస్ ఈజ్ మై డ్రీమ్ హౌస్. Okay, this is my dream house. So for this dream house I am having my house number. Okay,
హౌస్ నెంబర్ నేను ఇక్కడ ఏమనుకుంటున్నా అంటే 1 2 3 4 అనుకుంటున్నా. ఓకే, ఫ్యాన్సీ నెంబర్ ఉండాలి కదా. సో 1 2 3 4 ఇస్ మై హౌస్ నెంబర్. ఓకే, వేర్ ఇట్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద స్కై. ఓకే, స్కై లోపల ఉందండి. ఇట్స్ లైక్ 1 2 3 4 మై హౌస్ నెంబర్. ఓకే, నెక్స్ట్ హౌస్లో ఎంతమంది ఉన్నారండి? నా డ్రీమ్ హౌస్ కాబట్టి నేను ఒక్కనే ఉన్నా. ఓకే, ఐ డోంట్ అలో యూ గైస్ టు కమ్ మై హోమ్. నెక్స్ట్ ఒక్కడు ఉంటే ఎట్టన్నా? okay, who is representing? Anil is representing. Okay, who is representing this one? Anil is representing. So మీరు ఏ ఇల్లు అయినా తీసుకోండి, ఐ మీన్ ఏ హౌస్ అయినా తీసుకోండి. ఏ హౌస్ తీసుకున్న హౌస్ నెంబర్ ఉంటుంది, హౌస్ లోపల మెంబర్స్ ఉంటారు, అండ్ దానికి ఒక పేరు ఉంటుందండి. లక్ష్మీ నిలయం కావచ్చు, శ్రీ నిలయం కావచ్చు, వెంకటేశ్వర నిలయం కావచ్చు, ఈ మధ్యలో సాయి నిలయం ఎక్కువ వస్తుంది. ఓకే, సాయి నిలయం కావచ్చు. కొత్తగా మా పక్కన చూశాను జనసేన బిల్డింగ్ అంట. సో లైక్ దట్ every building having a one name. Okay, so that is here we are if we are seeing with our this one, మనం దాన్ని ఏమంటామండి? వేరబుల్ నేమ్ అని అంటాం. సో లోపల ఎంతమంది అయితే మెంబర్స్ ఉంటున్నారో దాన్ని డేటా అని అంటాం. ఏదైతే దానికి అడ్రస్ ఉందో, ఓకే, సంథింగ్ లైక్ హౌస్ నెంబర్ 7-345, ఓకే, ఆర్ 1-20 ఆర్ 7-60 ఆర్ 8-40, ఇలా మీకు ఉంటే తెలిసి ఉంటే ఇట్స్ ఫైన్ అండి. తెలియకపోతే ఒకసారి చూడండి మీ హౌస్ నెంబర్ ఎంత అని. సో యూ విల్ కమ్ టు నో. సో మీ హౌస్ లోపల ఎంతమంది ఉన్నారు? సపోజ్ లైక్ 4 మెంబర్స్ ఉన్నారు. సో దట్ ఈస్ కమ్స్ అండర్ డేటా. ఓకే, వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ షోయింగ్ దిస్ ఈజ్ లైక్ మై డాడ్స్ హౌస్. ఓకే, మీరు ఏం చెప్తారండి? మీ డాడీ కట్టించుంటే ఓకే ఇది ఫలానా శ్రీరామచంద్ర గారి ఇల్లు అని చెప్తారు. సో హౌస్ నెంబర్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ పైథాన్లో ప్రతి ఒక్కటి ఆబ్జెక్ట్ అండి. ఈ మొత్తం కాన్సెప్ట్ ఏమని అంటాము? ఆబ్జెక్ట్ అని అంటాము. ఓకే, వాట్ ఈస్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్? డోంట్ ఆస్క్ దిస్ వన్ నౌ, but remember like this, everything is a object. ఎవ్రీథింగ్ ఏంటండి? పైథాన్లో ప్రతి ఒక్కటి ఆబ్జెక్టే. సో ఎప్పుడైతే మీరు ఆబ్జెక్ట్కి కాల్ చేస్తారో యూ కెన్ ఏబుల్ టు సీ దిస్ క్లాస్ అనేది మీకు ముంగట కనిపిస్తుంది. బట్ ఇన్ పైథాన్ ఎవ్రీథింగ్ ఆబ్జెక్ట్, ప్రతి దాని ముంగట మీకు క్లాస్ కనిపిస్తుంది. సో ఎప్పుడైతే మీరు టైప్ అని చెక్ చేస్తారో ప్రతి దాని ముంగట మీకు క్లాస్ అని ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. సో నౌ leave about the class. What is our data type? Int. Int means integer. Integer indirectly numbers. Getting right guys? ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్ ఉందండి ఇక్కడ వరకు? నా డ్రీమ్ హౌస్ మీద ఏం డౌట్స్ పెట్టుకోకండి. ఆబ్జెక్ట్ మీద ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఏం లేదు బ్రో. హౌ టు చెక్? ఓకే సార్, మీరు చెప్తున్నారు కదా ఆబ్జెక్ట్కి టైప్ ఉంటుంది, ఆబ్జెక్ట్కి ఒక వేరబుల్ ఉంటుంది, ఆబ్జెక్ట్కి ఒక అడ్రస్ ఉంటుంది. సో హౌ ఐ విల్ కమ్ టు నో? ఓకే, నాకు ఎలా తెలియాలి? మీరంటే చూసారు కాబట్టి మీకు తెలుసు. ఓకే, సో నాకు ఎలా తెలియాలి? ఎస్ అండి. సో నేను ఇక్కడ ఒక వేరబుల్ తీసుకున్నా, a = 10. ఓకే, a = 10. ఏ అనేది వేరబుల్ అండి, లైక్ యువర్ నేమ్. ఓకే, మీరు పర్సన్ వేరు, మీకు ఒక పేరు ఉంది కదా, అలాగే ప్రతి నెంబర్కి మనం ఇక్కడ పేరు ఇవ్వాలన్నమాట. ఓకే, యూ నీడ్ టు గివ్ అ నేమ్. సో ఏ ఈజ్ అ వేరబుల్. వేరబుల్ అంటే ఏంటి అనే కాన్సెప్ట్ మళ్ళీ మనం మాట్లాడుకుందాం. యాజ్ ప్రెసెంట్ యూ రిమెంబర్ లైక్ ఏ ఈజ్ అ వేరబుల్. ఓకే, ఏ = 10 అని ఇస్తున్నా. సో నాకు 1000 ఇవ్వండి సార్ అంటే నో ఇష్యూ, మీరు ఏ నెంబర్ అని ఇవ్వండి, ఇట్స్ ఫైన్. సో ప్రింట్ ఏ. ప్రింట్ ఏ అంటే ఏమవుతుందండి? ఏ విల్ బి రీప్లేస్డ్ విత్ 1000. ఏ అనేది ఏమవుతుందండి? 1000 తోని రీప్లేస్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఇండైరెక్ట్గా ఏమొస్తుందండి? 1000 అని వస్తుంది. సో మీరు ప్రింట్ చేయగానే ఏమని వస్తుంది? ఫస్ట్ లైన్కి అవుట్పుట్ 1000 అని వస్తుంది. సో టైప్ అడిగాము, 1000 అన్నది ఏ టైప్ అండి? ఇంటీజర్. ఓకే, ఇంటీజర్ గానీ ఏమని వస్తుంది? క్లాస్ ఇంట్ అని వస్తుంది. ఓకే, సో ఇదైతే ఒక నిమిషం పక్కన పెడదాము. యూ విల్ గెట్ ఇంటీజర్. నెక్స్ట్ ఐడి. ఓకే, ఐడి అంటే ఏంటంటే ఇండైరెక్ట్గా అడ్రస్ అనమాట. సో అడ్రస్. సో అడ్రస్ ప్రింట్ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ దిస్ అడ్రస్? దిస్ అడ్రస్ విల్ బి గివెన్. ఓకే, మీ హౌస్ నెంబర్ ఎలా ఇస్తారండి? మీ హౌస్ నెంబర్ మీరు లోకల్ మున్సిపాలిటీ దగ్గరికి వెళ్ళి సో నాకు హౌస్ నెంబర్ కావాలి అని అడిగితే వాళ్ళు ఏమని ఇస్తారు? దే విల్ చెక్ ద డేటాబేస్. ఓకే, దే విల్ చెక్ ద డేటాబేస్. దాని ముందు కానీ పక్కన కానీ ఉన్న హౌస్ నెంబర్ సపోజ్ 1 2 3 4 ఉంటే దాని తర్వాత నెంబర్ ఏమని ఇస్తారండి? 1 2 3 4 5 ఇస్తారా? అలా ఇవ్వరండి, 1 2 3 5 ఇస్తారు. ఓకే, 1 2 3 4 5 ఇవ్వరండి, 1 2 3 5 ఇస్తారు. నెక్స్ట్ హౌస్ నెంబర్ ఇస్తారు. సో ఇక్కడ కూడా ఏంటి అంటే
సో అడ్రస్ ఇచ్చేటప్పుడు ఇట్ విల్ చెక్ ద మెమొరీ లొకేషన్. ఓకే, ఇట్స్ అ డీప్ కాన్సెప్ట్ బట్ స్టిల్ ఐ విల్ టెల్ యూ ఇన్ అ సింపుల్ వే. ఇది మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది అని అంటే సో హియర్ ఆల్సో యూ విల్ అండర్స్టాండ్. ఇన్ అ పైథాన్, ఓకే, ఇన్ అ పైథాన్ దేర్ విల్ బి ప్రైవేట్ హీప్ మెమొరీ అవైలబుల్. ఓకే, ఒక మెమొరీ ఉంటుంది, మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి సింపుల్ గా మెమొరీ ఉంటుంది. సో ఆ మెమొరీలోకి వెళ్ళి నెక్స్ట్ ఉన్న అడ్రస్, ఐ మీన్ నెక్స్ట్ ఉన్న లొకేషన్ లో ఇది సేవ్ అవుతుంది. సో సేవ్ అయిన లొకేషన్ ని మనం అడుగుతున్నాం. సో నాకు ఈ నెంబర్ కావాలి అని అడుగుతున్నాము. సో ఇట్ విల్ గివ్ ద నంబర్. సో ఐ విల్ షో యూ. నాకేమని వచ్చిందండి, 1000 వచ్చింది. వాట్ వి డిస్కస్ దట్ ఓన్లీ 1000. నెక్స్ట్ ఏమని వస్తుందండి, 1000 is a numbers type. So indirectly what we call here, we will call it as a integers. Next address. Okay, getting right this. సో ఏంటి సార్ ఇది నాకు నెంబర్ అర్థం కావట్లేదు అంటే మెమొరీ లొకేషన్స్ చాలా పెద్దగా ఉంటాయండి. సో మెమొరీ లొకేషన్స్ ప్రతి క్యారెక్టర్ ని, ఐ మీన్ ప్రతి బిట్ ని రిప్రజెంట్ చేయాలి కాబట్టి దట్ విల్ బి లిటిల్ డిఫరెంట్. Okay, so because of that reason it given very bigger number. So whenever you turned off the cluster, okay, whenever you turned off the cluster and turn on the cluster, this address will change. Okay, సార్ మనకు బయట అడ్రస్ చేంజ్ కాదు కదా అంటే ఇక్కడ చేంజ్ అవుతుందండి. మీరు ఎప్పుడైతే క్లస్టర్ ని ఆఫ్ చేసి ఆన్ చేస్తారో పాత అడ్రస్లు అన్నీ క్లియర్ అయిపోతాయి. ఏదైతే మనము పైథాన్ మెమొరీ మేనేజ్మెంట్ గురించి మాట్లాడుకున్నామో పైథాన్ మెమొరీ మేనేజ్మెంట్ ఏం చేస్తుందండి, ఇట్ విల్ క్లియర్ వాట్ అండ్ ఆల్ దే ఆర్ నాట్ యూజింగ్. ఓకే, మనం ఏదైతే వాడట్లేదో వాటన్నిటిని క్లియర్ చేసేస్తుంది. క్లియర్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మీరు అడిగినప్పుడు సేమ్ అడ్రస్ రావచ్చు, లేదు కొత్త అడ్రస్ రావచ్చు. మోస్ట్లీ కొత్త అడ్రస్ వస్తుందండి. సేమ్ అడ్రస్ వస్తే మీ లక్ అంతే. ఓకే, ఇట్ విల్ నాట్ బి లైక్ దట్ సేమ్ అడ్రస్ వచ్చిందని ఫీల్ కావాల్సిన పని లేదు. మేబీ దట్ మెమొరీ లొకేషన్ ఇస్ ఫ్రీ, సో ఇట్ గివెన్. ఓకే, ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్ టిల్ హియర్? ఇక్కడ వరకు ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? ఇఫ్ నాట్ విల్ కంటిన్యూ ద నెక్స్ట్ టాపిక్. నో బ్రో, కంటిన్యూ. నెక్స్ట్, okay, type function already we checked. Okay, and id function also we checked. Type function specially give what is the type. Okay, and next id will give what is the address of that particular memory location. So if I am directly writing print 10, okay, print 10, what is the output? It will give 10. Okay, it will not create any issue, it will give 10. Whenever I am writing some kind of strings, okay, నేను స్ట్రింగ్ అది కూడా ఐడి చెక్ చేయాలనుకున్నా, అడ్రస్ చెక్ చేయాలనుకున్నా. సో వాట్ ఐ రోట్, ఐఎమ్ రైటింగ్ బాలయ్య. ఓకే, సో బాలయ్య కమ్స్ అండర్ స్ట్రింగ్స్. ఓకే, నేను చెప్పాను కదా నేమ్స్ ఏదైనా క్యారెక్టర్ అనే డేటా టైప్ లేదంటే మీరు ఏ అని రాసినా కూడా దట్ విల్ కమ్స్ అండర్ స్ట్రింగ్ ఓన్లీ. ఓకే, ఏంటి అసలు అనేది మళ్ళీ మనం చూద్దాము, బట్ స్టిల్ ఓకే యూ గాట్ ద కాన్సెప్ట్ రైట్. సో ఏ నేమ్స్ అయినా స్ట్రింగ్స్లోకి వస్తాయని ప్రజెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. లేదు అలా గుర్తుపెట్టుకోని అంటే డబుల్ కోట్స్లో కానీ సింగిల్ కోట్స్లో కానీ ఏవైనా క్యారెక్టర్స్ రాస్తే దట్ విల్ కమ్స్ అండర్ స్ట్రింగ్, అంత గుర్తుపెట్టుకోండి. దట్ ఈస్ ద టైప్ ఈజ్ ఎస్టీఆర్. స్ట్రింగ్ అని మొత్తం ఉండదండి, ఎస్టీఆర్ అని ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చెక్ ఐడి, yes, always you are welcome. You can simply print id of a. సో వచ్చిందండి. సో anything you can write it in single quotes or double quotes, that will comes under strings only. So like this Python having so many keywords. Okay, like this many keywords are there, these all are comes under keywords. We will go one by one. Okay, మనము ఒక దాని తర్వాత ఒక కీవర్డ్ గురించి నేర్చుకుంటూ వెళ్దాం ఎండ్ ఆఫ్ ది సెషన్. ఓకే, ఎండ్ ఆఫ్ ది సెషన్ కి మీకు ఈ కీవర్డ్స్ అన్నీ కవర్ అవుతాయండి. ఏదైనా ఒకటి రెండు కవర్ కాలేదు అంటే యూ కెన్ రిమైండ్ మీ సో దట్ వీ విల్ డిస్కస్ ఆన్ దాట్. ఓకే, మనము వాటిని డిస్కస్ చేద్దాము. సో డెఫినెట్గా సో ఇన్నైతే కీవర్డ్స్ ఉన్నాయండి. మీరు దీంట్లో ఇప్పుడు చూసింది, ఓకే, ఇప్పుడు చూసింది ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ అండి. చూసారా సార్? అదేదో పైన చూసాం కానీ ఇక్కడ చూడలేదు అని అంటారా? ఓకే, నెక్స్ట్. సో ఇట్ విల్ ప్రింట్, ఇట్ విల్ నాట్ క్రియేట్ ఎనీ ఇష్యూ.
ఓకే, సో మీరు పెద్ద బాహుబలి నెంబర్స్ రాయండి, ఇట్ విల్ ప్రింట్ ద అవుట్పుట్. Getting right? So type, if you want to check, yes, you can check the type. సో నెంబర్స్కి అయితే ఏమని వస్తుందండి, నెంబర్స్కి అయితే ఇంటీజర్ అని వస్తుంది. ఓకే, మంకీ ఫెలోస్ అని నేను ఒకటి రాశానండి. సో దిస్ ఈజ్ ద స్ట్రింగ్ టైప్. ఐడి చెక్ చేయాలి అని అనుకుంటే ఆల్వేస్ వెల్కమ్ అండి, యూ కెన్ చెక్ ద ఐడీస్. నెక్స్ట్, ద ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్, హౌ దే విల్ ఆస్క్. ఓకే, హౌ దే విల్ ఆస్క్. సో వాట్ ఈస్ ద డైనమికల్లీ టైప్డ్ లాంగ్వేజ్? వాట్ ఈస్ ద డైనమికల్లీ టైప్డ్ లాంగ్వేజ్? సో ఎక్కడైతే మీరు సింపుల్గా ఓకే పైథాన్ని ఎక్కడ చూసినా మీకు ఎలా ఉంటుందండి, డేటా టైప్ రాయాల్సిన పని లేదు. అదే సిలో ఇంతకుముందు మీరు పైన చూస్తే ఇంట్ ఏ, ఇంట్ బి, ఇంట్ సి ఆర్ క్యార్ ఏ, స్ట్రింగ్ ఏ అలా రాయాల్సి ఉంటుంది మీరు. బట్ పైథాన్లో అలా రాయాల్సిన పని లేదు. సో అందుకోసం అని పైథాన్ ఇస్ అ డైనమికల్లీ టైప్డ్ లాంగ్వేజ్. సో ఇండైరెక్ట్ చెప్పాలి అని అంటే డేటా టైప్ అదే డిసైడ్ చేసుకుంటుందండి. డేటా టైప్ ఇట్ విల్ డిసైడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తాను, బట్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఎగ్జాంపులే, బట్ స్టిల్ చెప్తాను. సో మిగతా లాంగ్వేజ్లన్నీ హౌస్ ప్లాన్ చేసుకునేటప్పుడు ముందునే ప్లాన్ చేసుకుంటాయండి. ఓకే, లైక్ వర్షాకాలం వస్తుంది అంటే ఎండాకాలంలోనే అవి స్టార్ట్ చేసుకుంటాయి అన్నమాట. ఓకే, లైక్ ఇంట్, ఓకే డేటా టైప్ ఇస్ అ మ్యాండటరీ, బట్ పైథాన్ అలా కాదండి. వర్షం వస్తుంది అంటే ఇల్లు కట్టేసుకుంటుంది. సో ఎలా వస్తుంది, వర్షం లైట్గా వస్తుంది అనుకోండి అది లైట్ తీసుకుంటుంది, అదే ఒకవేళ హెవీగా వస్తుంది అనుకోండి పెద్ద ఇల్లు కట్టుకుంటుంది. అలాగే ఇక్కడ డేటా టైప్ మీరు ఏది ఇస్తున్నారు అనేది పైథాన్ డిసైడ్ చేసుకుని దానికి తగ్గట్టు అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. ఓకే, యూ నీడ్ నాట్ టు వరీ విచ్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా టైప్ యూ నీడ్ టు యూస్. ఓకే, మీరు వరీ కావాల్సిన పని లేదు. సో పైథాన్ విల్ చెక్ అండ్ పైథాన్ విల్ గివ్ ద డేటా టైప్. బట్ రిమైనింగ్ అదర్ లాంగ్వేజెస్ ఓకే విచ్ ఆర్ స్టాటికల్లీ టైప్డ్ లాంగ్వేజ్. స్టాటికల్లీ టైప్డ్ లాంగ్వేజ్ అంటే డేటా టైప్ ముందే టైప్ చేయాలండి. ఓకే, డేటా టైప్ టైప్ చేస్తేనే దాన్ని స్టాటికల్లీ టైప్డ్ లాంగ్వేజ్ అని అంటాము. సింపుల్ చెప్పాలి అంటే సి, C++, జావా లాంటివి స్టాటికల్లీ టైప్డ్ లాంగ్వేజెస్. ఓకే, ఆ లాంగ్వేజెస్కి మీరు కన్ఫర్మ్గా ముందుగా రాయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, డేటా టైప్ ఏంటి అని. బట్ పైథాన్ ఇస్ అ డైనమికల్లీ టైప్డ్ లాంగ్వేజ్. You can simply write a is equal 10, need not to write a data type. So this is the one of the interview question they will ask for freshers. Okay, next, interpreted language. Interpreted language అంటే ఏంటి అంటే మీరు రాసే కోడ్ ఫస్ట్ పైథాన్ డైరెక్ట్గా కంపైల్ చేయదండి. దేర్ ఇస్ అ పైథాన్ వర్చువల్ మషిన్, ఓకే పీవీఎం. ఓకే, జావాకి అయితే జావా వర్చువల్ మెషిన్ ఎలా ఉంటుందో ఇక్కడ పైథాన్కి పైథాన్ వర్చువల్ మెషిన్ ఉంటుంది. పైథాన్ వర్చువల్ మెషిన్ విల్ హ్యాండిల్ యువర్ కోడ్. సో అది ఏం చేస్తుంది అని అంటే మీ కోడ్ని పైథాన్ కంపైల్డ్ కోడ్ ఓకే లేదు పైథాన్ కోడ్కి కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఐ మీన్ పైథాన్ కంపైల్డ్ కోడ్ కన్వర్ట్ చేసి దెన్ ఇట్ విల్ గివ్ ద అవుట్పుట్. సో ఇట్ విల్ త్రో ద మెషిన్, మెషిన్ విల్ గివ్ ద అవుట్పుట్, అవుట్పుట్ విల్ బి షోన్ ఆన్ ద కన్సోల్. గెటింగ్ రైట్ గైస్? ఒకవేళ క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడే అర్థం కాకపోతే నో ఇష్యూ అండి, బట్ ప్రిపేర్. దిస్ డెఫినెట్లీ దే విల్ ఆస్క్ ఎట్ ద ఫ్రెషర్ లెవెల్ ఆర్ 1-2 years ఎక్స్పీరియన్స్ లెవెల్. సో ట్రిక్కీగా అడగాలి, ఒకవేళ లేదు యాజ్ ఎ ఇనీషియల్గానే ఈయన ఎందుకు పెద్ద క్వశ్చన్స్ అడగాలి అని అనుకున్నప్పుడు కూడా ఇలాంటి సింపుల్ క్వశ్చన్స్ అడిగి మిమ్మల్ని రిలాక్స్ చేస్తారు. తర్వాత దే విల్ గో ఫర్ కోడింగ్ క్వశ్చన్స్. ఇంటర్వ్యూవర్ను బట్టి ఉంటుందండి. ఫస్టే డైరెక్ట్గా పెద్ద క్వశ్చన్ అడిగేసి ఆన్సర్ చెప్పకపోతే క్యాన్సిల్ చేయడం, లేదు అసలు ఈయనకి ఎంతవరకు కోర్ కాన్సెప్ట్ ఐడియా ఉంది 1 by 1 వెళ్దాము అని అనుకున్న వాళ్ళు సింపుల్గా ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. సో డోంట్ బిలీవ్, ఓకే దీస్ ఆర్ లైక్ బేసిక్ లెవెల్ క్వశ్చన్. లైక్ ఫ్రెషర్స్ ఎప్పుడైతే వెళ్తారో వాళ్ళకు మాత్రమే ఈ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. సో ట్రై టు ప్రాక్టీస్ కోడింగ్ క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ. ఐ విల్ టెల్ యూ హౌ ఇట్ విల్ కమ్. సో డోంట్ వరీ. ఇక్కడ వరకు ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి. we will discuss on that topic. Otherwise we will stop the session here. We will continue tomorrow. సార్ ఇది టైప్ ఆపరేటర్ వాడినప్పుడు ఈ క్లాస్ అని వస్తుంది కదా సార్, అవును ఈ క్లాస్ అంటే సార్ యా క్లాస్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ అండి. ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ పైథాన్ కాల్డ్ ఆబ్జెక్ట్. సో ప్రతి ఒక్కటి ఆబ్జెక్ట్ అయినప్పుడు ఇక్కడ దాన్ని వాళ్ళు రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు క్లాస్ ఆబ్జెక్ట్. అర్థమైందా? ఓకే సార్.
Anyone having any other doubt? No? No. No, then we will start the session, guys. I will share this notebook to you. I think I already shared. If not also, I will share now. Thank you. Thank you very much, guys.